ऑनलाइन पंजाबी क्लास विच तुहाडा सब दा स्वागत है। तुहानूं सामने स्लाइड ते कुछ एक तस्वीरां दिखाई दे रही ने। पहली तस्वीर दे विच बच्चा पढ़ रहा है, उसके हाथ दे विच किताब है। दूसरी तस्वीर दे विच बच्चा खेड रहा है, फुटबॉल खेड रहा है। तीसरी तस्वीर दे विच लड़की डांस कर रही है। चौथी तस्वीर दे विच कोई बच्चा लिख रहा है। तो इन्हां चारों ही तस्वीरां नूं देख के तुहानूं पता चल रहा है कि वो कुछ कर रहे ने। जिसके हाथ दे विच किताब है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। जिसके हाथ दे विच पेन है, इसका मतलब वो कुछ लिख रहा है। जिसके कोल फुटबॉल है, इसका मतलब वो फुटबॉल खेड रहा है। तो ये जो भी बच्चे सब काम कर रहे हैं, यह सब उन्हां दियां क्रियावां ने। तो जिवें अज दा साडा टॉपिक ही ये है क्रिया। वर्ब की है? वर्ब या क्रिया की है कि जिहड़े शब्दां तो सानू किसी काम दे करन या होण बारे पता चलता है, उसनूं असीं क्रिया कहने आ। हुण जिवें असीं एक वाक ले लैंदे आ, बच्चा पढ़दा है। हुण इस दे विच जो पढ़दा शब्द है वो दस रहा है क्रिया नूं। क्रिया हो रही है, की काम हो रहा है? पढ़न दा काम हो रहा है। तो भी कपड़े धो रहा है, की काम कर रहा? धोन दा काम कर रहा। धो रहा है, कपड़े धो रहा है। तो ये जिहड़ा धो रहा है, लिख रहा है या खेड रहा है, ये सारे शब्द जिहड़े सानू दसदे ने कि जो करता मतलब हुंदा है काम करन वाला, कि वो की काम कर रहा है। दो तरीके दी हुंदी है क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। हुण तुहानूं इत्थे डाउट होएगा कि काम कर रहे हैं बच्चे या कोई भी जो काम कर रहा है, उन्होंने शब्दों तो पता चल रहा है कि काम कर रहे, तो ये विच की फ़र्क होएगा? दोनों च फ़र्क है। जिवें देखो, पहला है अकर्मक जिस विच सिर्फ करता है, और सकर्मक जिस करता ते कर्म। करता मतलब कि जिस दे विच सिर्फ ये दस्या गया होए कि काम करन वाला ही जो है, वो काम की हो रहा है वो नहीं पता। जिवें कि देखो, पहला अपन डेफिनेशन वेखदे हां, जिस वाक विच सिर्फ करता होवे। जिस वाक विच सिर्फ करता होवे, करता मतलब काम करन वाला। एग्जाम्पल देखो, चेतन पढ़दा है। हुण इस दे विच चेतन करता है, काम करन वाला करता हो गया। पढ़दा है, यह जो पढ़ना है यह उसकी हो गई क्रिया, वर्ब हो गई। हुण इस दे विच पढ़ रहा है, यह अकर्मक क्यों है? क्योंकि सानू सिर्फ इन्ना ही पता है कि वह पढ़ रहा है। की पढ़ रहा है इसका सानू नहीं पता, यह श्योर नहीं है। इत्थे कितों इस वाक दे विच सानू किते भी ये नहीं पता चल रहा कि वो पढ़ की रहा, सिर्फ इन्ना ही है कि चेतन पढ़दा है। तो इसलिए ये जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, कि सिर्फ सानू क्रिया होने बारे पता चल रहा, लेकिन क्रिया किहड़ी हो रही है वो सानू नहीं पता। नैक्सट है सकर्मक। जिस वाक विच करता अते कर्म दोवें होण। हुण इस दे विच करता भी हुंदा है ते कर्म। कर्म हुंदा है कि जिहड़ा काम किया जा रहा। चेतन अखबार पढ़दा है, चेतन इस दे विच करता, अखबार कर्म हो गई और पढ़दा है क्रिया हो गई। हुण इस किसी भी वाक दे विच करता या कर्म लभना बहुत ईजी है। तुसी अपने माइंड दे विच क्वेश्चनस क्रिएट करो। जिवें हुण इत्थे पहला है चेतन अखबार पढ़दा है। असीं इसे ही वाक नूं एक्सप्लेन करांगे अच्छे तरीके नाल। क्वेश्चन आपां इक बनाने आ, करता लभण वास्ते क्वेश्चन बनाने आ कि कौन अखबार पढ़दा है। कौन शब्द लगा के आपां एक क्वेश्चन बना लैंदे आ, कौन अखबार पढ़दा है। तो कौन शब्द लगा के
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਨ, ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਰਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੀਡ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਰਬਸ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਧੋਬੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਅਕਰਮਕ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਹੋਏ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਲੱਭੋ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰਤਾ ਲੱਭੋ, ਕਰਮ ਲੱਭੋ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਔਰ ਕਿਰਿਆ। ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਅਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੰਡ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ, ਖੰਡ ਕਰਮ ਔਰ ਤੋਲ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਰਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੌਣ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕੌਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਔਰ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।